Okay, so thanks all for joining. Tonight we are going to read the subject, the course that is called 16th and 17th century drama. 16th and 17th century drama. This drama refers to the drama of Elizabethan and Jacobean period of Renaissance period. Drama of Elizabethan period, drama of Jacobean period. You will have dramas of both period in this course, in this subject, that is 16th and 17th century drama. We finished one drama that is called Dr. Faustus, the tragic history of Dr. Faustus. We completed the first drama of this course. Now the second drama, second play is Merchant of Venice. কোনো ভিডিও দেখা যাবে না সময় ক্লাসের উপর চাপ পড়বে। The second drama is Merchant of Venice. Merchant of Venice written by William Shakespeare. And another tragedy you will have in this course written by Shakespeare is Macbeth. Macbeth and Merchant of Venice both are very well known and familiar plays written by Shakespeare. Okay, but Merchant of Venice is a tragicomedy. Merchant of Venice is a tragicomedy and Macbeth is a tragedy. Macbeth is a tragedy and Merchant of Venice is a tragicomedy. So you will have the tragic and comic elements, or the combination of tragic and comic elements in this play, that is called tragicomedy. William Shakespeare invented it, though this form goes খাওয়া দাওয়া করে কথা বলা যায় এরকম তো হবেই। So though this form, this genre or this subgenre tragicomedy goes against the convention and condition of drama according to Aristotle. So comedy should be comedy, tragedy should be tragedy. So a tragedy must have tragic qualities, not comic qualities, and a comedy must have comic qualities or comic element, not tragic element. This is the conditions and traditional way to compose tragedy and comedy. But William Shakespeare broke this system. William Shakespeare broke this system by composing between the combination of tragedy and comedy, and this form is called tragicomedy, written by William Shakespeare, Merchant of Venice. Why? Actually, nobody is completely happy, nobody is completely sad. Remember, nobody is completely happy, nobody is completely sad, nobody is completely pleasurable or successful, nobody is completely failure, nobody is completely winner, nobody is completely loser. The combination of happiness and sadness is actually human life. Sadness goes, happiness comes, happiness goes, sadness comes. This is the way of our life. We lead in this way. We have happiness and sadness both in our life. It is said that drama is the representation of life. Drama is the representation of human life. If the drama is the representation of human life, so in human life you will have happiness and sadness, happy incidents, sad incidents. So why we cannot use both elements, tragic elements and comic elements in a play, if the play is the representation of human life, or the image of human life, or the shadow of human society? Try to understand the logic according to William Shakespeare. According to William Shakespeare, nobody is completely happy or completely sad. So combination of sadness and happiness is very common in human life. And drama or play is the image of human life or image of social life. So if so,
then why we cannot use both elements in a drama or in a play? So that is why William Shakespeare wrote tragicomedy. Okay, the combination of sadness and happiness, as life is. Okay, as life is. Actually, William Shakespeare did not copy anyone. William Shakespeare, in the case of structure, in the case of genre, in the case of form, William Shakespeare did not follow anyone. William Shakespeare did not follow Aristotle. He did not maintain 3 dramatic unities. And William Shakespeare just expressed his personal technique and his geniusness. Okay, William Shakespeare present his wit, his wisdom, and he noticed the society from very pani dao. He noticed the society very closely. Okay, alpo. He noticed the society very closely. Okay, that's why whatever he noticed, he tried to represent through his plays. So that is actually why tragicomedy. Why tragicomedy? So you cannot blame William Shakespeare. You cannot blame William Shakespeare. Okay, he has shown his ability, his creativity. Didn't follow anyone, didn't copy anyone, didn't imitate anyone. Acha, Merchant of Venice. So this is a tragicomedy. So first of all, merchant means traders, businessmen who are involved in the ship business. যারা মার্চেন্ট বলা হয়, যারা বণিক কারা, যারা বিশেষ করে শিপে করে বিজনেস করে, পোর্টে, যেমন চট্টগ্রাম পোর্ট, খুলনা পোর্ট, এই পোর্টে যারা শিপের মাধ্যমে বিজনেস করে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাদের প্রোডাক্টস, তাদের গুডস তারা সেন্ড করে। যেমন চায়না প্রোডাক্ট আমাদের দেশে আছে, আমাদের দেশ থেকে প্রোডাক্ট বিভিন্ন দেশে যায়। এই যারা শিপের মালিক, যারা শিপে ব্যবসা করে, তাদেরকে বলা হয় মার্চেন্ট। তো ভেনিস ইজ এ নেম অফ এ প্লেস সিচুয়েটেড, যদিও এই ভেনিস যেটা, ভেনিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বিজনেস প্লেস, আ মার্কেট প্লেস লাইক আ পোর্ট। এটা ইটস আ রুরাল এরিয়া, সরি ইটস অ্যান আরবান এরিয়া। এটা একটা শহরীয় এলাকা। দ্য ভেনিস, দিস ইজ আ সিটি। দিস সিটি is actually very busy city. This city is very busy city. The people of this city, they are ambitious, they have their targets, they have their plans of their life, they are very busy. They are not like the people of village. Okay, the people of Venice, they are different. Yes, Venice is a town of Italy, a city of Italy. Remember, Venice is a city of Italy. So the setting of this play you will have in Italy and in Belmont, Belmont. Belmont is the name of a place. This is an imaginative place, but Venice is a real place situated in Italy. Belmont is a place situated in the imagination of the writer. Belmont is a place situated in the imagination of the writer, but Venice is a real place, is a part of Italy. Okay, is a part of Italy, Rome. Okay, so merchant of Venice, that means a businessman, a ship businessman, a traders of Venice. Okay, Venice er ekjon ব্যবসায়ী কে নিয়ে এই play. The central character is actually Antonio. Antonio is actually the merchant. Antonio is the businessman and he is the merchant, Antonio. So the story based on the story of Antonio, this play represents the best friendship between Bassanio and Antonio. Antonio এবং Bassanio দুইজন ফ্রেন্ড, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের এক কঠিন সম্পর্ক এই প্লেতে ফুটে উঠেছে। বন্ধুত্বের এক কঠিন সম্পর্ক, যে জানের জিগার দোস্ত, জানের জিগার মানে কি, কলিজার টুকরা, জানের জিগার দোস্ত যাদেরকে বলা হয়, এরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে এই প্লেতে মার্চেন্ট অফ ভেনিসে। বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের জীবনকে অনেক কি বলে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে, ট্রাবলে ফেলে দেয়।
আমাদের হিরো অফ দিস প্লে মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ঠিক আছে, মার্চেন্ট অফ ভেনিসের হিরো অফ দিস প্লে। তো যেহেতু এটা একটা ট্র্যাজি কমেডি, এখানে এটাকে বেশিরভাগ সময় কমেডিই বলা হয়, ট্র্যাজি কমেডিকে কমেডিই বলা হয়, কারণ আমরা জানি যে কোনো কমেডি স্টার্টস উইথ স্যাডনেস এন্ডস উইথ হ্যাপিনেস, এটাকে বলা হচ্ছে কমেডি। স্টার্টস উইথ স্যাডনেস আর এন্ডস উইথ হ্যাপিনেস, এটা হচ্ছে নর্মাল কমেডি। আর যেহেতু ট্র্যাজি কমেডিতে এটা এটা স্যাডনেস দিয়ে শুরু হয় না, এটা খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়, মাঝখানে দুঃখ আসে এবং শেষে আবার সুখ চলে আসে, এটা হচ্ছে ট্র্যাজি কমেডি। ট্র্যাজি কমেডি হ্যাপিলি শুরু হয়, মাঝখানে দুঃখ আসে, শেষে আবার সুখ হয়, এটা হচ্ছে ট্র্যাজি কমেডি। আর শুধু যেটা কমেডি ওটা দুঃখ দুর্দশা দিয়ে শুরু হয়, হ্যাপিনেস দিয়ে শেষ হয়। আর যেটা যেটা ট্র্যাজেডি ওটা হ্যাপিনেস দিয়ে শুরু হয়, স্যাডনেস দিয়ে বা ট্র্যাজিক ফল দিয়ে ট্র্যাজেডি শেষ হয়। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, যাই হোক, তো এখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। এখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ক্রিটিসাইজড অ্যাবাউট দ্য মানি লেন্ডার্স, যারা সুদখোর তাদেরকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন। এখানে একদলকে সুদখোর হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে আর একদলকে অনেস্ট হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। বিশেষ করে এলিজাবেথান পিরিয়ডে, ওই সময়টাতে বিশেষ করে যে যারা শিপ বিজনেস, বিশেষ করে যারা মার্চেন্ট, এক দেশ থেকে আরেক দেশ যাওয়া, বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে আসা, তারপরে সুইজারল্যান্ডে যাওয়া বা এরকম অনেক অনেক দেশে, বিভিন্ন দেশে তারা শিপে করে যাওয়া আসা করে, আমেরিকাতে যাওয়া। তো শিপের মাধ্যমে বিজনেস জিনিসটা অনেকভাবে ছড়িয়ে পড়ে অনেক দেশে, এই ইংলিশদের বিজনেস ছড়িয়ে পড়ে। তো তার মধ্যে এই সব থেকে বিজনেস যারা মার্চেন্ট, বিশেষ করে বণিকদের, এটা ছড়িয়ে পড়ে, এই জন্য এখানে এটা তুলে ধরা হয়েছে। আর অনেক ব্যবসায়ী থাকে না, যাদেরকে আমরা বিভিন্ন মুভির মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে যাদেরকে আমরা মহাজন বলে জানি, বা বলা হয় যে আরো কি বলে রে, মহাজন বলে আরো কি শব্দ বলে, শেঠ, শেঠ বলে না, হিন্দি ছবিতে আমরা দেখি যে শেঠ বলে, শেঠ। আমাদের সৈয়দপুরেও শেঠ বলে, তারা যদি বিহারি, সৈয়দপুরেও শেঠ বলে, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা টাকা ধার দেয়, টাকা লোন দেয়। বিশেষ করে টাকা লোন দুইভাবে দেয় মানুষ। একজন হচ্ছে আমরা আরবিতে বলি কর্জে হাসানা, যত টাকা দিবা তত টাকা রিটার্ন পাবা, মানুষের উপকার করা, কর্জে হাসানা, এটা ভালো ঋণ। আর হচ্ছে সুদের ওপর টাকা দেওয়া, সুদের ওপর টাকা দেওয়া। যারা ফিলান্থ্রপিস্ট, যারা সুদখোর, যারা যারা ব্রাইব যারা গ্রহণ করে, যারা ঘুষ গ্রহণ করে। তো এই মার্চেন্ট অফ ভেনিসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সুদখোরদেরকে ক্রিটিসাইজ করেছেন, সুদখোরদেরকে ক্রিটিসাইজ করেছেন। এবং সুদখোরের যে ক্যারেক্টার তিনি সেট করেছেন, সেটা তিনি খ্রিশ্চান রিলিজনের কাউকে করেননি। তিনি করেছেন কাদেরকে? যারা জিউস, মনে রাখবা, যারা জিউস এবং যারা ইহুদি, যারা এবং যারা খ্রিস্টান, যারা এদের মধ্যে কখনো বনে না। এই দুই গ্রুপ, ইহুদি এবং খ্রিস্টান, দুই ধর্মের। এবং ইহুদিরা এত দুষ্ট, এত খারাপ যে খ্রিস্টানরা পর্যন্ত ইহুদিদেরকে দেখতে পারে না। যারা জিউস, যাদেরকে আমরা বলি, যারা জিউস, তাদেরকে খ্রিস্টানরা দেখতে পারে না। তো যারা জিউস, তারা একসময় এই ভেনিস শহরে, ইটালির ভেনিস শহরে জিউসদের একসময় বিশেষ করে তাদের বিজনেস ছিল, তাদের সম্পত্তি ছিল, তারা অনেক বড় লোক ছিল। তারপর খ্রিস্টান রিলিজন এস্টাবলিশ হওয়ার পর ধীরে ধীরে খ্রিস্টান রিলিজনের মানুষ তারা এস্টাবলিশ হতে থাকে, আর তারা জিউসদেরকে ঘৃণা করে। যারা খ্রিস্টান তারা জিউসদেরকে ঘৃণা করে, আর জিউসরাও খ্রিস্টানদেরকে ঘৃণা করে। তো যে কোনোভাবে মানে খ্রিস্টান বিলিভস দ্যাট, আর খ্রিস্টান থিঙ্কস দ্যাট জিউস আর ডেভিল, জিউস থিঙ্কস দ্যাট খ্রিস্টান আর ডেভিল। বিষয়টা চিন্তার বিষয়, বুঝতে পারছো? তো যারা খ্রিস্টান ধর্মের, তারা মনে করে যে যারা জিউস, তারা যারা ইহুদি, তারা হচ্ছে শয়তান, এটা ফাজিল টাইপের মানুষ, খুবই দুষ্ট। আর যারা আবার জিউস, তারা মনে করে খ্রিস্টানরা ফাজিল টাইপের, এরা খুবই দুষ্ট। তো এদের মধ্যে ধর্মীয় একটা কলহ তাদের মধ্যে লেগেছিল। তো এই জিনিসটাকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই মার্চেন্ট অফ ভেনিসের মধ্যে তুলে ধরেন। আর এখানে যারা সুদখোর, বিশেষ করে সুদখোর গ্রুপটাকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তুলে ধরেছেন জিউসদের মাধ্যমে। যারা মনে করে ইহুদি, তাদের মধ্যে একজনকে তিনি সুদখোর বানিয়েছেন বা মানি লেন্ডার। আমি পারি না, আর পারি না। ভাত খাইছি, বুঝছো, এখান থেকে এখন আর কথা বলার সময় বারবার আসতেছি। সে যাই হোক, তো এখানে সুদখোর যে ক্যারেক্টারকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, সে একজন জিউস
খ্রিস্টান নয়। এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যা সবগুলো জন্য যুক্তি দিয়ে লিখতে পারো, নাথিং এলস। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই প্লেতে এখানেও ছদ্মবেশ আছে, ছদ্মবেশ। কারণ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে কমেডি, যেগুলা ট্র্যাজি কমেডি হোক আর কমেডি হোক, তিনি ছদ্মবেশ ক্যারেক্টার ব্যবহার করেছেন। যে ছেলে মেয়ে সাজে, মেয়ে ছেলে সাজে, পাবলিক বিচারক সাজে, এই ক্যারেক্টার এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে এলিজাবেথান যারা রাইটার্স, শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে আরও যারা আছে রাইটার্স এলিজাবেথান, যারা বিশেষ করে কমেডিয়ান, তারা সবাই ছদ্মবেশ ক্যারেক্টার ব্যবহার করেছেন, যে ডিসগাইজ ক্যারেক্টার ব্যবহার করেছেন, যেটা আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছি অ্যাজ ইউ লাইক ইটে। যেমন রোজাল্যান্ড গাইনামেডি সেজেছিল, সেলিয়া এলিনা সেজেছিল। এরকম এই ট্র্যাজিক কমেডিতে এখানেও আমরা ছদ্মবেশী ক্যারেক্টার পাবো। যে আমাদের কারা ছদ্মবেশী ক্যারেক্টার হয়, মনে রাখবা যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের, আমি অনেকবার বলেছি আগে, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যেগুলো ট্র্যাজেডি, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির মহিলা ক্যারেক্টার যারা, তারা হচ্ছে হিপোক্রিট। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যারা মহিলা ক্যারেক্টার, তারা হচ্ছে হিপোক্রিট। তাদের জন্য পুরুষরা ধ্বংস হয়ে যায়, বিশেষ করে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিতে ফিমেল ক্যারেক্টার হচ্ছে হিপোক্রিটস, কনস্পাইরেটর, তারা বাটপার, তারা খুবই ধোঁকাবাজ। কোন ক্ষেত্রে? ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে মহিলা ক্যারেক্টার। কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কমেডির ক্ষেত্রে মহিলা ক্যারেক্টার সব থেকে ট্যালেন্টেড, সব থেকে স্মার্ট, এবং তারা পুরো প্লেটাতে ডমিনেট করে। বুঝতে পারছি? যেমন অ্যাজ ইউ লাইক ইটে রোজাল্যান্ড পুরো প্লেতে ডমিনেট করছে, আর রোজাল্যান্ড হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট, আর রোজাল্যান্ড হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ দ্য প্লে। অ্যাজ ইউ লাইক ইটের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, সে প্রোটাগনিস্ট। বুঝতে পারছি? মানে অরল্যান্ডো প্রোটাগনিস্ট, রোজাল্যান্ডও প্রোটাগনিস্ট, কিন্তু রোজাল্যান্ড হচ্ছে মেইন, বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের কমেডিতে উইমেন ক্যারেক্টার হচ্ছে ট্যালেন্টেড এবং স্মার্ট, ইন্টেলেকচুয়াল, ক্লেভার, হোয়াটএভার, এবং ওয়াইস ক্যারেক্টার। তো এই মার্চেন্ট অফ ভেনিসেও যে আমাদের যে হিরোইন আছে, তার নাম হচ্ছে পর্শিয়া, PORTIA, পর্শিয়া। আরে কি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার কথা বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এখানে বলতেছিলাম যে উইমেন ক্যারেক্টার এখানে আছে। তো এখানে সেটিং হচ্ছে 3 জায়গায়। একটা হচ্ছে ভেনিসে, আরেকটা হচ্ছে বেলমন্ট, একটা ইমাজিনেটিভ প্লেস, আরেকটা হচ্ছে যে কোর্ট, এখানে একটা বিচার সালিশ বসে, তো সেই বিচার সালিশ। আরো অনেকগুলো এখানে স্মল সেটিং রয়েছে, কিছু ছোট ছোট সেটিং রয়েছে এরকম। তো চলো, এখানে হবে যে এখানে একটা ধাঁধা থাকবে, ধাঁধার কাহিনীও থাকবে। এখানে কিছু ধাঁধার কাহিনী থাকবে, যেমন ক্যাসকেড। এখানে ক্যাসকেড এপিসোড থাকবে, একটা ক্যাসকেড মানে ভাগ্য নির্ণয় করা, ভাগ্য পরীক্ষা করা। অনেক সময় বিভিন্ন বৈশাখী মেলায় বিভিন্ন ভাগ্য পরীক্ষা করার মতো ইয়া থাকে না, যে ওই যে ফিতা ঘুরায়, ফিতা পেঁচায় রাখে, কাঠি দিতে হয়, ফিতা টান দেয়, ফিতাতে যদি আটকে তাহলে তুমি টাকা পাবা, না আটকে তোমার টাকা নিয়ে নিবে। এরকম হারিকেনের ফিতা দিয়ে এরকম করে, চালাকি একটা। আমিও করতে পারতাম এটা। আচ্ছা, যাই হোক, এখনো পারবো করলে, ফিতা প্যাঁচ দিলে। আর অনেক সময় অনেকে এরকম চুরির মতো লোহার চুরি থাকে, সামনে টাকা থাকে, এরকম করে ফিকা দিয়ে ইয়া করে, নিজের লাক টেস্ট ট্রাই করে। তো এরকম এই মার্চেন্ট অফ ভেনিসে যে লাককে চেক করার জন্য এখানেও কিছু জিনিস আছে, এখানে সেটাকে আমরা ক্যাসকেড এপিসোড বলা হয় এখানে, যেটা আছে। আরেকটা এখানে আছে যে ওই যে মাংস, যে একজন, এই যে জিউস আমাদের হিরোর প্রতি, হিরো বলতে আমাদের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার যে প্রোটাগনিস্ট অ্যান্টোনিও, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে আর কি একটা শর্ত করে যে সে যদি সময় মতো এখানে টাকা ধার নেয়, তো এখানে দিতে না পারলে তার যে বুকের বাম পাশ থেকে, হৃদয়ের কাছ থেকে 1 পাউন্ড কাঁচা মাংস সে কেটে নিবে। এরকম কিছু এগ্রিমেন্ট এখানে আছে। চলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাই। দেখো, প্রথম অবস্থায় আমাদের জন্য জরুরি হচ্ছে ক্যারেক্টার চিনে রাখা। দেখো, ক্যারেক্টারস অফ দ্য প্লে। প্রথম ক্যারেক্টার হচ্ছে অ্যান্টোনিও। এটা কি এপিক না ট্র্যাজেডি? এটা স্ক্রিনে এতক্ষণ থেকে কি দেখলা রে তুমি? এটা ট্র্যাজিক কমেডি। এটা হচ্ছে ট্র্যাজিক কমেডি। এখানে কমিক এলিমেন্টও আছে, ট্র্যাজিক এলিমেন্টও আছে, দুইটার সমন্বয়। শুরু থেকে তো ওগুলাই বললাম। জানি, এটা বুঝতে পারছি, এটা বুঝতে পারছি, এটা সমস্যা নেই, বুঝতে পারছি। তাহলে এটার নাম হচ্ছে কি রুস্তম? ট্র্যাজিক কমেডি। ওকে, জি জি জি, সমস্যা নেই। আচ্ছা, যাই হোক, প্রথম ক্যারেক্টার যিনি সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অ্যান্টোনিও, আ প্রমিনেন্ট মার্চেন্ট অফ ভেনিস। ভেনিসের একজন বণিক, মার্চেন্ট,
তো অ্যান্টোনিও ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মার্চেন্ট অফ ভেনিস ইন এ মেলানকলিক মুড, একটা স্যাড মুডে সে থাকে প্রথম দিকে। কারণ দেখা যায় যারা মার্চেন্ট হয় তাদের অনেকগুলো শিপ থাকে, শিপে অনেক ইনভেস্ট করা থাকে, বিভিন্ন দেশের শিপ যায়, অনেক সময় শিপ ডুবে যায়। মনে করো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলে মনে হয় তোমার 10 লাখ টাকা ক্ষতি হবে, আর একটা শিপ যদি ডুবে যায় তোমার 10 কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে বা তারও বেশি। তো এই জন্য সে মেলানকলিক মুডে আছে। যাই হোক, তারপর হচ্ছে বসানিও। তাহলে বসানিও হচ্ছে অ্যান্টোনিওর ফ্রেন্ড। বসানিও হচ্ছে দ্বিতীয় ক্যারেক্টার। দেখো, বসানিও অ্যান্টোনিওস ক্লোজ ফ্রেন্ড, সুইটর টু পর্শিয়া। পর্শিয়া যে আমাদের নায়িকা, তার হচ্ছে সুইটর, সে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। লেইটার দ্য হাজব্যান্ড অফ পর্শিয়া, পরবর্তীতে পর্শিয়াকে সে বিবাহ করে। আচ্ছা যাই হোক, তারপরে গ্রাসিয়ানো, আরেকটা ক্যারেক্টার হচ্ছে গ্রাসিয়ানো, আ ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বসানিও। অ্যান্টোনিও আর বসানিও এই দুজন হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড, এই দুটো নাম মনে রাখিও। অ্যান্টোনিও এবং বসানিও এই দুজন হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড, আর তাদের আরেকজন ফ্রেন্ড হচ্ছে গ্রাসিয়ানো। গ্রাসিয়ানো দ্য ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বসানিও, আ ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বসানিও ইন লাভ উইথ নেরিশা, লেটার দ্য হাজব্যান্ড অফ নেরিশা। এই নেরিশা হচ্ছে আবার মনে করো যে সার্ভেন্ট অফ পর্শিয়া, বুঝতে পারছো? সার্ভেন্ট অফ পর্শিয়া, যেটা আমরা পরে দেখবো। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে গ্রাসিয়ানোর পরিচয় হচ্ছে সে মনে করো অ্যান্টোনিও এবং বসানিওর ফ্রেন্ড, আর বসানিও হচ্ছে অ্যান্টোনিওর ক্লোজ ফ্রেন্ড। তারপর হচ্ছে লোরেঞ্জো। লোরেঞ্জো আ ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও এবং বসানিও। এই লোরেঞ্জো, গ্রাসিয়ানো, অ্যান্টোনিও, বসানিও এরা সবাই ফ্রেন্ডস, এরা মার্চেন্ট, সবাই মার্চেন্ট, সবাই বণিক, বুঝতে পারছো? তো লোরেঞ্জো আ ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বসানিও ইন লাভ উইথ জেসিকা, লেটার দ্য হাজব্যান্ড অফ জেসিকা। জেসিকা হচ্ছে আরেকজনের মেয়ে, আমরা সামনে যাচ্ছি। তারপরে হচ্ছে যে পর্শিয়া আর রিচ হেয়ারিস, একজন ধনী উত্তরাধিকারিণী যার বাবা বেঁচে নেই, তার অনেক সম্পত্তি আছে, অনেক ওয়েলথ আছে। হেয়ারিস অফ সো মেনি ওয়েলথ, বাট হার ফাদার ইজ ডাইড অ্যান্ড শি ইজ আ রিচ হেয়ারিস। পর্শিয়া দ্য উইমেন ক্যারেক্টার, দ্য ট্যালেন্টেড ক্যারেক্টার। পর্শিয়া আর রিচ হেয়ারিস, লেটার দ্য ওয়াইফ অফ বসানিও। তাহলে পর্শিয়া হচ্ছে আমাদের বসানিওর নায়িকা। তোমরা বলতে পারো ভাইয়া যে অ্যান্টোনিওর নায়িকা কোথায়? দেখো, সব হিরোর হিরোইন থাকবে এটা জরুরি নয়, এবং সব সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হিরো হবে এটাও জরুরি নয়। সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টার, সেটা হচ্ছে অ্যান্টোনিও। কিন্তু এখানে হিরো হিরোইন বা নায়ক নায়িকা, লাভার্স বললে বসানিও এবং পর্শিয়া এই দুজন হচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকা। আরে আমার যে কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, উফ। তো বসানিও আর একটা হচ্ছে যে এই যে পর্শিয়া, এরা হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নয়, মানে বসানিও এই পর্শিয়াকে বিয়ে করতে যায়। যাই হোক, স্টোরিতে আমরা পরে জানবো। তারপর দেখো যে নেরিশা পর্শিয়াস ওয়েডিং মেইট। এই যে বললাম যে নেরিশা, খুব ভালো করে মনে রাখো কিন্তু বললাম, এই নেরিশা হচ্ছে এই যে আমাদের পর্শিয়ার সার্ভেন্ট, লেডি সার্ভেন্ট। পর্শিয়া আমাদের নায়িকা, পর্শিয়ার লেডি সার্ভেন্টের নাম হচ্ছে নেরিশা। এই নেরিশার প্রেমে পরবর্তীতে নেরিশাকে পরে বিয়ে করে গ্রাসিয়ানো, আর গ্রাসিয়ানো হচ্ছে বসানিও এবং অ্যান্টোনিওর ফ্রেন্ড। অ্যান্টোনিও এবং বসানিওর ফ্রেন্ড হচ্ছে গ্রাসিয়ানো, আর গ্রাসিয়ানো পরবর্তীতে বিবাহ করে এই পর্শিয়ার সার্ভেন্ট যার নাম হচ্ছে নেরিশা। তাহলে বলতে পারি গ্রাসিয়ানো দ্য হাজব্যান্ড অফ নেরিশা দ্য ওয়াইফ অফ গ্রাসিয়ানো ইন দ্য এন্ড অফ দ্য প্লে। বসানিও দ্য হিরো অ্যান্ড হাজব্যান্ড অফ পর্শিয়া ইন দ্য এন্ড অফ দ্য প্লে। পর্শিয়া দ্য ওয়াইফ অফ বসানিও ইন দ্য এন্ড অফ দ্য প্লে, এইভাবে বলা যেতে পারে। আর এখানে আসো তারপরে, আচ্ছা, বালদাজার বলতে পারো, বালদাজার পর্শিয়ার সার্ভেন্ট, পর্শিয়ার আরেকজন পুরুষ সার্ভেন্ট। বালদাজার হচ্ছে পর্শিয়ার একজন সার্ভেন্ট, আর নেরিশা হচ্ছে পর্শিয়ার মেইড সার্ভেন্ট, মানে মহিলা সার্ভেন্ট। তারপর আছে স্টিফানো, পর্শিয়ার সার্ভেন্ট। স্টিফানো হচ্ছে পর্শিয়ার সার্ভেন্ট। তাহলে পর্শিয়ার সার্ভেন্ট কারা কারা? তাহলে বালদাজার, স্টিফানো এবং নেরিশা, বালদাজার, স্টিফানো, এই তিনজন হচ্ছে পর্শিয়ার সার্ভেন্ট। পর্শিয়া হচ্ছে আমাদের হিরোইন, এবং আমাদের আর রিচ হেয়ারিস, এবং সে বেলমন্টে বসবাস করে। বেলমন্ট আলাদা একটা জায়গায় বসবাস করে, সে ভেনিসের অধিবাসী নয়। পর্শিয়া ভেনিসের অধিবাসী নয়, আর বেলমন্টের অধিবাসী। আর বেলমন্ট হচ্ছে একটা প্লেস অফ বিউটি, একটা সৌন্দর্য জায়গা, যেখানে উইমেনরা ডমিনেট করে। অনেক উইমেন, সুন্দর সুন্দর মহিলা থাকে না, যেমন কাশ্মীরের উইমেনরা সুন্দর, পাকিস্তানের একটা রাজ্যের উইমেনরা সুন্দর, মিশরের পুরুষরাই সুন্দর, তাহলে মহিলারা আরো কত সুন্দর। যাই হোক, তারপরে দেখো শাইলক, আমাদের অ্যান্টাগনিস্ট।
শাইলক আমাদের অ্যান্টাগনিস্ট, সে হচ্ছে জিউস। শাইলক হচ্ছে জিউস অফ দিস প্লে। এই শাইলককেই জিউস হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। আর শাইলক হচ্ছে একজন মানি লেন্ডার, টাকা যে ধার দেয়, সুদের ওপর টাকা ধার দেয়। শাইলক মিজারলি জিউস, একজন খুব খারাপ কন্ডিশনের জিউস, মানি লেন্ডার, যে টাকা ধার দেয় সুদের ওপর। ফাদার অফ জেসিকা, এই যেই জেসিকার কথা আমরা এখানে পড়লাম, যে লোরেঞ্জো, লোরেঞ্জো দ্য হাজবেন্ড অফ জেসিকা, এখানে 4 নম্বর ক্যারেক্টার। লোরেঞ্জো হচ্ছে অ্যান্টোনিও বোসানিও গ্রাসিয়ানোর ফ্রেন্ড। এই লোরেঞ্জো পরবর্তীতে বিবাহ করে কাকে? এই শাইলকের মেয়েকে। শাইলকের একটা মেয়ে আছে যার নাম হচ্ছে জেসিকা। তো জেসিকা ইজ দ্য অনলি ডটার অফ শাইলক। শাইলককে বলা হয় জিউস শাইলক, যাকে বলা হয় মানি লেন্ডার, টাকা ধার দেয় সুদের ওপর, তো মানে কঠোর সুদখোর এই শাইলক। সো মিজারলি জিউ মানি লেন্ডার, ফাদার অফ জেসিকা। তারপর দেখো জেসিকা ডটার অফ শাইলক, লেটার দ্য ওয়াইফ অফ লরেঞ্জো। এখন কি আমি এই স্ক্রিনটা বুঝাইতে পারছি? আচ্ছা আফরিনা, এই স্ক্রিনটা কি বুঝাই গেছে কে কার স্বামী, কে কার সঙ্গে কার বিবাহ হয়? আফরিনা ক্লিয়ার বিষয়টা? অ্যান্টোনিও তার কোনো নায়িকা নেই। হ্যাঁ, এটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। এটা আচ্ছা আত্মস্থ করলে ব্যাপারটা হ্যাঁ, মেমোরাইজ না তাহলে আমরা মনে রাখবো যে অ্যান্টোনিও বোসানিও গ্রাসিয়ানো লোরেঞ্জো 4 জন বন্ধু। অ্যান্টোনিও বোসানিও গ্রাসিয়ানো লোরেঞ্জো 4 জন বন্ধু। অ্যান্টোনিওর কোনো নায়িকা নেই। মনে করো তার 40-45 বছর বয়স, সে বিজনেসের ক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করছে, বা নারীর প্রতি তার আসক্তি নেই, এরকম হয় না অনেকে। আর বোসানিও, তার নায়িকা হচ্ছে পর্শিয়া, সে আমাদের মনে করো হিরো, তার নায়িকা হচ্ছে পর্শিয়া। গ্রাসিয়ানো, তার নায়িকা হচ্ছে নেরিশা, নেরিশা হচ্ছে পর্শিয়ার সার্ভেন্ট। লোরেঞ্জো, তার নায়িকা হচ্ছে জেসিকা, যে হচ্ছে শাইলকের বেটি। আর এখানে বালজাদার, তারপর হচ্ছে স্টিফানো আর নেরিশা, এই 3 জনেই হচ্ছে পর্শিয়ার সার্ভেন্ট। তার মধ্যে নেরিশা হচ্ছে মেয়ে, বাকি 2টা হচ্ছে ছেলে। চলো পরের স্ক্রিনে যাই। বাকি ক্যারেক্টারগুলো দেখো। দেখো তুবাল, তুবাল হচ্ছে এই জিউস আছে না শাইলক, শাইলকের হচ্ছে সার্ভেন্ট, অনেক সময় ফ্রেন্ড বলা হয়। তুবাল আর জিউ ফ্রেন্ড অফ শাইলক। শাইলককে জেসিকার বাবা, শাইলক মানে যাকে আমরা জিউস বলতেছি, সুদখোর। আচ্ছা তুবাল আর জিউ, অ্যানাদার জিউ, ফ্রেন্ড অফ শাইলক, শাইলকের বন্ধু। তারপর আছে লাউনসেলট, ঠিক আছে, লাউনসেলট গব্ব, বুঝতে পারছো? লাউনসেলট গব্ব একটা ক্যারেক্টার নাম, সে আছে সার্ভেন্ট অফ শাইলক, যে শাইলকের সার্ভেন্ট, বুঝতে পারছো? লেটার আর সার্ভেন্ট অফ বোসানিও, পরবর্তীতে সে বোসানিওর সার্ভেন্ট হয়ে যায়। বোসানিওকে অ্যান্টোনিওর ফ্রেন্ড, সান অফ ওল্ড গ্যাবো। তাহলে এই যে লাউনসেলট গ্যাবোর বাবার নাম হচ্ছে ওল্ড গ্যাবো, লাউনসেলট গ্যাবোর বাবার নাম হচ্ছে ওল্ড গ্যাবো, আর সে হচ্ছে এই লাউনসেলট গ্যাবোর বাবা। যাই হোক, ওল্ড গ্যাবো ব্লাইন্ড ফাদার অফ লাউনসেলেট, লাউনসেলেটের বাবা সে অন্ধ। আচ্ছা তারপর সে লিওনার্ডো, লিওনার্ডো আর সার্ভেন্ট অফ বোসানিও, আমাদের যে হিরো বোসানিও আছে তার সার্ভেন্ট হচ্ছে লিওনার্ডো। এবার ডিউক অফ ভেনিস, এখানে কিছু এই যে ক্যাসকেড এপিসোড থাকে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য, তো অনেকেই ভাগ্য পরীক্ষা করতে আসে। তার মানে এই ক্যাসকেডে, এই ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় যে জিতবে সে পর্শিয়াকে বিবাহ করতে পারবে। তো যে ব্যক্তি, যেই পুরুষ, যেই প্রিন্স বা যেই ডিউক পর্শিয়াকে বিবাহ করতে চায়, পর্শিয়ার বাবার ওসিয়ত অনুযায়ী তার বাবা 3টে ক্যাসকেট রেখে যায়, 3টে প্লাস্টিকের, একটা হচ্ছে স্বর্ণের ক্যাসকেট, একটা সিলভারের ক্যাসকেট, একটা হচ্ছে গোল্ড ক্যাসকেট। এই 3টে ক্যাসকেট মনে করো যে 3টে গ্লাস, এই গ্লাসের ভেতর 3টের যে কোনো একটাতে একটা লেখা লেখা আছে। তো যে যেটা যেটা পাবে, প্রত্যেকটা গ্লাসের ভিতরে একটা করে লেখা আছে, বুঝতে পারছ? তার মধ্যে একটা গ্লাসের ভিতর পর্শিয়ার পিকচার আছে, পর্শিয়ার একটা ইমেজ আছে, নায়িকা পর্শিয়ার ইমেজ আছে। তো যে সঠিক ক্যাসকেটটা চুজ করতে পারবে সে পর্শিয়ার মন জয় করবে, এবং পর্শিয়ার বাবার ওসিয়ত অনুযায়ী সে পর্শিয়াকে বিবাহ করবে, এবং পর্শিয়ার সমস্ত সম্পত্তির মালিক পর্শিয়ার হাজবেন্ড হিসাবে সে হয়ে যাবে। এজন্য নিজের ভাগ্যকে ট্রাই করার জন্য ডিউক অফ ভেনিস, ঠিক আছে, ডিউক অফ ভেনিস না, প্রিন্স অফ মরক্কো, প্রিন্স অফ অ্যারাগন, এই 2 জন ট্রাই করে, এবং আরো অনেকেই ট্রাই করে যে এই ক্যাসকেটকে জেতার জন্য, কিন্তু সবাই ফেল মারে, বুঝতে পারছো? তারা হচ্ছে প্রিন্স অফ মরক্কো, প্রিন্স অফ অ্যারাগন। এরা জাস্ট আসে, এদের স্টেজে আসে না, এরা তথ্য দেওয়া হয়। পর্শিয়া স্টেজেও দেখানো হয়, ওই যে শেক্সপিয়ার, সরি, তথ্য দেওয়া হয় না, স্টেজে দেখানো হয় যে প্রিন্স অফ মরক্কো আসছে পর্শিয়ার ক্যাসকেট খেলতেই, কিন্তু হেরে যায়। প্রিন্স অফ অ্যারাগন সেও হেরে যায়, আরো অনেকে আসে, সবাই হেরে যায়। তারপর দেখো সালারিনো এবং সালানিনো, দেখো সালারিনো আর একটা হচ্ছে সালানিও, এই 2টা নাম খেয়াল করো কিন্তু রে।
একটা হচ্ছে সালারিনো, একটা হচ্ছে সালানিও। রিনো আর হচ্ছে নিও, এই দুইটা ক্যারেক্টার। অলসো নোন এস সোলানিও, বুঝতে পারছো? এই দেশে সালানিও না সোলানিও ভাবেও প্রসিদ্ধ। ফ্রেন্ডস অফ অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বোসানিও, অ্যান্টোনিও এবং বোসানিওর এরাও হচ্ছে ফ্রেন্ড, বুঝতে পারছো? তাহলে ওরা কয়েকজন হলে দেখো বাবা, অ্যান্টোনিও বোসানিও লোরেঞ্জো, অ্যান্টোনিও বোসানিও লোরেঞ্জো গ্রাসিয়ানো, সালারিনো আর হচ্ছে সোলানিও বা সালানিও, বুঝতে পারছো? কতগুলো ওদের গ্যাংয়ে, ওই মার্চেন্ট গ্যাংয়ে কতগুলো ফ্রেন্ড হলো দেখো, অ্যান্টোনিও বোসানিও গ্রাসিয়ানো লোরেঞ্জো সালারিনো আর হচ্ছে সোলানিও, এরা সবাই মিলে হচ্ছে ফ্রেন্ড। আচ্ছা যাই হোক, তারপর হচ্ছে স্যালেরিও, স্যালেরিও এটা আর একটা নাম। স্যালেরিও হচ্ছে আ মেসেঞ্জার ফ্রম ভেনিস, ফ্রেন্ড অফ অ্যান্টোনিও বোসানিও অ্যান্ড আদার্স, এরাও হচ্ছে স্যালেরিও, সেও হচ্ছে একজন ফ্রেন্ড। তারপর দেখো আরো যে জিনিসগুলো এখানে আমরা পাবো, যে ম্যাগনিফিসকোস অফ ভেনিস, অফিসার্স অফ দ্য কোর্ট অফ জাস্টিস, জেইলার্স, সার্ভেন্ট টু পর্সিয়া অ্যান্ড আদার অ্যাটেন্ডেন্টস, ডক্টর বেলারিও কাজিন অফ পর্সিয়া, এরা সবাই শেষে অ্যান্টোনিওর বিচার হয়, তো বিচারে এরা উপস্থিত থাকে সবাই। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো এরা হচ্ছে ক্যারেক্টার। তাহলে কি কি জানলাম, যে অ্যান্টোনিও, তারপরে হচ্ছে বসানিও, গ্রাসিয়ানো, লোরেঞ্জো, স্যালারিও, সোলানিও, স্যালেরিও, এরা হচ্ছে সবাই ফ্রেন্ড। স্যালেরিও হচ্ছে একজন মেসেঞ্জার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে লোরেঞ্জো যে বসানিওর সার্ভেন্ট, আবার যে মনে করেন লাউন্সেলেট গাব্য যে প্রথমে শায়লকের সার্ভেন্ট থাকে, পরবর্তীতে সে বসানিওর সার্ভেন্ট হয়ে যায়। তুবাল আ জিউ ফ্রেন্ড অফ জিউ শায়লক, জিউসের বেটির নাম কি বলো? জিউসের বেটির নাম কি, জেসিকা না নেরিশা? বলো। জিউসের জেসিকা। বেটির নাম হচ্ছে জেসিকা, আর নেরিশা হচ্ছে পর্সিয়ার সার্ভেন্টের নাম। একটু প্যাস লাগতে পারে ভাই, আজকে অনেকেই প্রথমবার পড়তেছো, সেই দিক থেকে প্যাস লাগতে পারে, তবে আশা করি যেভাবে বলা হলো আর জট নেই, ক্যারেক্টারগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি। তো ঘটনা কি ঘটেছে এটা আমরা সামারি পরে জেনে নেব, কারণ এগুলোতে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না ভাই। অনেকগুলো পড়া তোমাদের পড়ার বাকি আছে, দেখো। আচ্ছা, তাহলে বসানিও আ ইয়াং, এটা হচ্ছে সামারি অফ দ্য প্লে। সামারির আগে বাংলায় কিছু বলে দেবো নাকি? কি বলো ইশরাত? কিছু বা এভা, এভা রাখা, কিছু বাংলায় কিছু বলা ঠিক হবে? আগে সাজায় নেওয়া ঠিক হবে না? আপনার কাছে যেটা ভালো মনে হয়। ইংলিশে বলেন। আচ্ছা ইংলিশে বলি, কিন্তু আমার মতো করে বলছি। দেখো, this is a play, Merchant of Venice. We know that here we will have the story of Venice, the story of Belmont, and a story of a court of justice. The court of justice, the court of Venice, যেটা you can say court of Italy. Anyway, these are actually settings of the play in different places. The play took place in different places. Okay. Anyway, so actually, Bossanio and Antonio, they are the best friends, and as I mentioned, the name of other friends of Bossanio and Antonio. But Antonio and Bossanio, best friends. So Antonio, a middle-aged person, you can say more than 40 years old, but he is unmarried and he is not interested on women. Antonio, the protagonist of the play, the central character of the play, Antonio, he is not married, he is unmarried, and he is not in love with anyone. He is not in love with anyone. Okay? So, but Antonio is a businessman and he is called a merchant of Venice, and he is very popular because of his generosity, because of his honesty, because of his behavior, because of his manner, and mainly because of his honesty. He was an honest man. Antonio, our protagonist, was an honest man and very popular and celebrated, very famous merchant of Venice. Everybody, almost everybody, knows the name of Antonio and knows that Antonio, a good man, best man, and noble rank, and wise man, and very friendly, very faithful man, very royal man, Antonio. And Antonio's friend, he is Bossanio. So Bossanio is the best friend of Antonio,
Bossanio, a young Venetian, I mean the resident of Venice is called Venetian. Okay, so Bossanio is also a good person, good man, a good friend, good businessman, but not as wealthy as Antonio. Antonio is not only a good man, but Antonio is also a rich person, a wealthy person. Antonio, as a businessman, Antonio was a rich man, but Bossanio, the friend of Antonio, he was not as rich as his friend. Okay, so Bossanio wanted to be rich. Bossanio wanted to be rich. Okay, so suddenly Bossanio heard a news that in Belmont there is a beautiful woman. In Belmont, a country in the imagination of the writer, but in this play a real place. Suppose, so Belmont is a state, is a place, is an area where women dominate the main role. Beautiful area, beautiful location, beautiful nature. There is no jealousy, there is no fight, there is no revengeful revenge minded people in Belmont. They are all good. Okay, the people of Belmont, they are all good. So in Belmont there was a rich heiress, a woman, a girl, a virgin girl, an unmarried girl. Her name was Portia. Portia, a rich heiress of Belmont, but Portia is actually, you can say, orphan. Now she has no parents. I mean, she lost her mother and father. So before the death of his father, as his father was a rich person, his all wealth and property and estate belonged to Portia after the death of his father. So before the death of Portia's father told Portia that I have 3 caskets. One is made of silver, another is made of gold, and the third one is made of iron. So these 3 caskets contains 3 writings or 3 messages, and in one cascade you will have your picture, your image, the image of Portia. So whoever will marry you, or whoever wants to marry you, they must play the cascade game in order to check their luck. This is my wish, this is my order. So the wish of Portia's father was it that Portia, before marry anyone, of course will test his luck by playing cascade. Okay, so the person, the nominee will select one of the cascades and check his luck and win the heart of Portia, and then marry Portia, and then become the only heir of the all properties and wealth of Portia. It was the will of the father of Portia. Okay, so Portia is actually a rich. So Bossanio, the friend of Antonio, Bossanio was not too much rich like Antonio, as I told you. So Bossanio heard that in Belmont, Portia is a rich heiress. So Belmont wanted to play the cascade game and wanted to win the heart of Portia and wanted to be a rich person by achieving the heart of Portia by playing cascade. It was the plan of Bossanio. But Bossanio wants to go Belmont, but Bossanio had not the cost. Bossanio had not the money to go to Belmont. He was not that money. So Bossanio need 3,000 ducats. 3,000 ducats. Bossanio needs 3,000 ducats, but Bossanio had not. So Bossanio went to meet Antonio, the best friend of Bossanio. So Bossanio told Antonio that I would like to go to Belmont in order to play the cascade game, to win the heart of Portia and to marry Portia, in order to be the only heir of her property, according to the will of her father. Okay? So then Antonio told Bossanio that
right now I don't have 3,000 ducats because my all ships are on the way of ocean. They are going in different countries, in different states, and my until my ship returns I don't have any money. So, but Antonio was very kind hearted. Antonio is looking at Bassanio and understood his passion for Portia and his passion to go to Belmont to meet Portia. Okay, so Antonio told Bassanio that let me try to lend money from anyone, from any money lenders. So there was a famous money lender. He was Jew Shylock. G. Shylock, a Shudkhor. He was a philanthropist. He was a philanthropist, not philon. He was a philanthropist, a bribe taker, a money lender. He was Jew Shylock. He was a Jew in religion, but Antonio, he was a Christian. Okay, remember, Antonio and Bassanio, they were enemy. They hated each other. Antonio blamed and rebuked Shylock. Shylock blamed and rebuked Antonio. কেন? কারণটা কি ইশরাত জাহান? কারণ হচ্ছে অ্যান্টোনিও হচ্ছে ভালো মানুষ, সুদ খায় না, মানুষকে এমনি টাকা হাওলাত দেয়, সুদ খায় না। তো আর একজন হচ্ছে সুদখোর শায়লক, এই মানুষকে সুদের ওপর টাকা দেয়, লাভের ওপর টাকা দেয়। তো এখন যদি তুমি মানুষকে তার সামনে এমনিতে টাকা দাও সুদ ছাড়া, সুদকে খারাপ মনে করো, মানুষকে নিষেধ করো যে সুদের ওপর টাকা নেওয়া যাবে না, সুদের টাকা দেওয়া যাবে না, তাহলে যে সুদ খায় তার শত্রু হবে না? তো ইন দিস কেস অ্যান্টোনিও ইজ দ্য স্ট্রং এনিমি. Antonio is the enemy of Shylock. বুঝতে পারছো? বিকজ এই সুদ ইজ এ বিজনেস, মারাত্মক একটা বিজনেস। তো এই জন্য অ্যান্টোনিও ব্লেমস Shylock বিকজ Shylock ইজ এ philanthropist, সুদখোর, মানি লেন্ডার, অ্যান্ড his bad characteristics, bad intentions is also known to all. দেখো সুদখোররা যে সুদখোর, সে যে খারাপ, এটা কিন্তু সমাজের সবাই জানে। তারপরও সবাই তার কাছে যায় টাকা আনতে, কারণ ওর কাছে ছাড়া তো টাকা নাই আর কার কাছে। এই জন্য যে সুদের টাকা তোলে সেও সুদখোরকে গালি দেয়, এটা আমরা সকলেই জানি। তো সবাই জানে যে জিউস শায়লক সে সুদখোর, তার অত ক্যারেক্টার ভালো না এবং সে অ্যান্টোনিওর শত্রু। এই যে শায়লক কনসিডার্ড অ্যান্টোনিও হিজ বেস্ট এনিমি বিকজ অফ Antonio blames Shylock. Antonio forbid the people, prevent the people to take money by the condition of extra money. Okay, and that's why Antonio became the enemy of Shylock, and Shylock became the enemy of Antonio because Shylock is not a good person, philanthropist. So they are always opposite to each other, Shylock and Antonio, but both are rich. Antonio, he invested his all money in his different ship, in his business. That's why his pocket is empty, but he needs to help his friend Bassanio. So now Antonio is thinking that I can lend money from Shylock, but without any interest. So I will take money from Shylock, and I will have a condition that I cannot pay any interest. So Shylock will never give you money without interest. Okay, so Antonio go to Shylock, the Jew. Okay, so Antonio go to the money lender, the Jew Shylock, for 3,000 ducats for 3 months. 3 মাসের জন্য 3,000 ducats নিতে গেল কার কাছে? Shylockের কাছে, and Shylock got the chance to take revenge. Antonio told that I cannot give you any interest, but 3 months later I will pay your 3,000 ducats, but I cannot pay any interest. But I need the money because of my friend, for my friend Bassanio. Okay, then Shylock, he was very clever also, very talented also. Shylock thought that okay,
you are not interested to give me interest for 3000 dukans, but I can give you 3000 dukans, but I have a condition. What is your condition? My condition is, if you cannot pay 3000 dukans after 3 months and on the exact day, so I will cut 1 pound flesh from your heart or near your heart. তোমার হৃদয়ের কাছ থেকে আমি 1 পাউন্ড মাংস কেটে নেব। আমি টাকা নেব না, টাকার বিনিময়ে ডাবল টাকা, আরো ডাবল টাকা লেট করলে এটা নেব না। This is the condition of the Jew Shylock for Antonio, that I will give you 3000 dukans and you will return 3 months later. After completing 3 months, you will return the money. But if you are fail to return 3000 dukans in time, then I will cut 1 pound flesh near your heart or from your heart. And this is the agreement signed by Antonio and Shylock. This became an agreement. এটা একটা এগ্রিমেন্ট, একটা চুক্তিপত্র হয়ে গেল। এখানে অ্যান্টোনিও সাইন করলো এবং মনে করো যে জিউসও সাইন করলো। তো এই 3000 টাকা নিয়ে এসে বসানি ওকে দিল, আজকে আর বলবো না, আগামীকাল